දවසක් කියලා අදත් ඔයගොල්ලෝ පිළිගන්න සාදරයෙන් Forex FX channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ අලුත්ම මාකට් අප්ඩේට් එකක් එක්ක අපි channel එකත් එක්ක. හරි guys අපි අද බලමු USA economy එකේ මේ දවස්වල මොන වගේ දේවල්ද වෙලා තියෙන්නේ සහ මේ week එකේ අපිට මොන වගේ idea එකක්ද ගන්න පුළුවන් කියලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු අපේ economic details එක්ක. ඒ වගේම අපි බලමු මාකට් එකේ මොන වගේ දේවල්ද මේ දවස්වල වෙලා තියෙන්නේ කියලා පොඩි සමරයිස් එකක් විදිහට අපි කතා කරමු අද මේ වීඩියෝ එකේ. හරි guys මම එහෙනම් යනවා වීඩියෝ එකට. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන USD එක ගත්තාම ගිය සතියේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් ආවා. මම ගිය සතියේ ඔයගලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරා ගොඩක්ම මාකට් ඩේටා ફોකස් කරන්න මාකට් ඩේටාත් එක්ක ගොඩක් මේ ඩිමාන්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට කියලා. ඒත් එකම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා අපි එක්ස්පෙක්ට් කරේ නැති විදිහට ගොඩක්ම CPI levels මේ ගොඩක්ම මේ ස්ට්‍රෝං වෙලා තමයි අපිට ආවේ. දැන් guys මම මෙතන ඔයගලන්ට සමරයිස් එකක් විදිහට අරන් තිනවා. මේන්ම පොයින්ට්ස් ටික මේ වීක් එකේ ફોකස් කරගන්න පුළුවන් කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩේටා ටික. එතකොට පළවෙනි එක ගත්තොත් personal spending ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන personal spending in the US jumped 1.8 month in January of 2023. මේගොල්ලන්ගේ personal spendings වල demand එකක් ආවා. මේගොල්ලන්ගේ personal income ගොඩක් වැඩි වුණා මේ week එකේ ආපු reports එක්ක. ඉස්සරහට දැන් අපි බලා ගන්න පුළුවන් market එකේ economistලා ඒ වගේම මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ මොන වගේ ඩීටේල්ස් ද කියලා ඕගලන්ට මම පෙන්නන්න. ඒත් එක්කම ගත්තොත් guys ඉන්ෆ්ලේෂන් එක අද අපිට පුළුවන් තවත් ස්ට්‍රෝං වෙලා දිනවා කියලා අයිඩියා එකක් ගන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන ඩේටා බලද්දි. මොකද සිකුරාදා රිලීස් වුණ ඩේටාත් එක්ක PCE 0.6 වලට වැඩි වුණා. කියන්නේ ගොඩක්ම මේ වැඩි වුණා මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති විදියට. ඒත් එක්කම මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා සමහර විට මේ එන අප්කමින් FOMC මීටින් එකේදී ඇග්‍රෙසිව් හයික් එකකට යන්න පුළුවන් කියලා. කියන්නේ 6.5ක වගේ ඇග්‍රෙසිව් රේට් එක හයික් කරයි කියලා මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. හරි guys අපි දැන් බලමු මාකට් එකේ අය මොන වගේ දෙයක්ද එක්ස්පෙක්ට් කරන්න කියලා ඩොලර් එක සම්බන්ධව. Joining me now, JP Morgan Asset Management's Mira Pandit. Welcome back to Post 9. Thank you for having me. So I would like your take on the rally, and let me correct something that I said a moment ago as well when we were talking to Jonathan Krinsky. 40.88, 2 points lower than here on the S&P is the 20-day moving average. I added an extra zero to his notes, so my apologies for that. 20-day moving average. All that said, you're looking for a pullback, even more than what we got today. Of what magnitude? Look, you can't have your cake and eat it too. And I think there's been this market narrative that you can see disinflation and avoid a recession. But ultimately, demand impacts both growth and inflation in the same way. We're either going to see slower growth and a slowdown and disinflation, or if growth is resilient, that means that inflation might have a little bit more room to run, and therefore the Fed has to hike. I think either way, that's a little bit pessimistic for risk assets. Then why are risk assets rallying? Ultimately, I think they're trying to pick the best of all the narratives. I want to see disinflation. I want to see stronger economic growth at the same time. I think there's a little bit of confusion here, despite the fact that you see Fed fund futures actually accurately pricing in what the Fed says they're going to do, and even going beyond that. I think you see the stock market a little bit too optimistic about where we go from here. Right now, it's reacting to very strong economic data. Overshoot on jobs, CPI, PPI, retail sales, industrial production. But I would say that this is probably the overheat before the retreat in the economy. So when people like, for example, today, Mester, Bullard, talk about 50 basis points, and now the market is like 50-50 on June, you say stand up and take notice to that more so than some of the other positives that people are hanging their hats on. Look, when we think about a lot of the positives in the economic data, I don't think we've seen a fundamental new driver of the consumer. We're in an environment where rates are high, where we're actually seeing a fiscal drag, because even though government spending is still high, it's a lot less than it has been over the last 2 years. So those stimulus checks are starting to be eaten into. That $2 trillion in excess savings has dwindled to under $1 trillion. As was mentioned earlier, higher credit card usage, higher auto delinquencies, savings rate moving lower. So while the consumer right now might be spending, I don't know that that's going to be durable for the next several months. I know.
ඔව් ගයිස් දැන් අපිට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ දැන් මේ රිලීස් වෙලා තියෙන ඩේටාත් එක්ක ගොඩක්ම ඉකොනොමි එක ස්ට්‍රෝං රීසන් එකක් වෙන්න බලපාලා තිනවා. ඒත් එක්කම CPI PPI රිටේල් සේල්ස් මේ හැම දෙයක්ම හොඳටම පොසිටිව් විදිහට තමයි මේ දවස්වල රිලීස් උනේ. එතකොට ස්ටොක් මාකට්ස් එක ගත්තාම යම් කිසි මට්ටමක ග්‍රෝ එකක් බලා ගන්නත් පුළුවන් කියලාත් කියනවා. හැබැයි මේක දිගටම මේ විදිහට ගියොත් මේගොල්ලන් ගොඩක් ඇසෙට් වලට මේක ගොඩක්ම නෙගටිව් විදිහට බලපාන්න පුළුවන්. මොකද ඇග්‍රසිව් විදිහට රේට් හයිකින් එක දිගටම කරගෙන ගියොත් ඒක ගොඩක්ම මේගොල්ලන්ගේ ස්ටොක්ස් මාකට් එකේ ඩ්‍රෝ ඩවුන් එකකට ලොකු රීසන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් එකම දැන් මාකට් එක එක්ස්පෙක්ට් කරනවා සමහර විට මේ දැන් ඉස්සරහට තියෙන හයිකින් එක ගොඩක් ඇග්‍රසිව් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. හරි අපි බලමු තව මාකට් අප්ඩේට් එකක්. Carlyle Group's co-founder, David Rubenstein. David, it's great to have you. Thanks for joining us today. My pleasure to be here. Thank you for having me. You've been pretty clear, even when the market sort of doubted it, that inflation would be persistent. Do you regard these last few weeks as the market coming around to what Chair Powell has been trying to get across for months? I think the market is finally recognizing that inflation is not going away. The Fed is resolute. They made it clear several times recently that they really want to get the rate down to inflation rate down to 2%, not 3%. And therefore, I think the market takes the Fed very seriously. But that doesn't mean we're going to have a hard landing or a so-called recession. It's just too early for anybody to really know where that's going to happen or not. Do you think, David, it's Sarah, that the market got too excited just over the last, I don't know, few weeks and month about a Fed pause and a Fed pivot? You spoke to Fed Chair Powell. I don't think he sounded particularly dovish. Do you? Well, I don't want to characterize it, but I would just say that he made it clear that they are determined to get the inflation rate down. And I think the earlier expectation that maybe there would be rate cuts by the end of the year, I think that's out the window based on what we now see and what he now sees. Clearly, the market could change, the world could change. But based on what the Fed sees now, while I'm not obviously authorized to speak for the Fed, I think the Fed is probably not going to decrease rates this year. And that, to some extent, is being reflected in the stock market. ඔව් ගයිස් එතකොට ඩේවිඩ් රුබෙන්ස්ටන් කියන්නේ ඒත් එක්කම ගයිස් එයා කියනවා ගොඩක් දුරට මේ රේට් හයිකින් එක දැනට නවතින්න රීසන් එකක් නැති වෙයි කියලා. මේ දැන් රිලීස් වෙලා තියෙන ඩේටාත් එක්ක බලද්දි ඒක අපිටත් පැහැදිලිව පේනවා. මොකද එන්නෙන්නම එන ඩේටා ගොඩක්ම මේ ඩොලර් එකට ඩිමාන්ඩ් වෙන විදිහට තමයි එන්නේ. ඒත් එක්කම දැන් මේ තවදුරටත් කියලා තියෙන්නේ මේ කලින් මේගොල්ලෝ රේට් පෝස් කරන සිටුවේෂන් එක හිටියත් දැනට රිලිස් වෙලා තියෙන ඩේටාත් එක්ක බලද්දී රේට් හයිකින් සර්කල් එක තාම කන්ටිනියු කරගෙන යයි කියලා තමයි මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේ. අපි බලමු තවත් මොනවද වැඩිදුරටත් මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා ඉකොනොමි එක ගැන. I was going to say, we blinked, if you will. Yeah. I mean, let's face it, the numbers that we've been seeing, Kelly, you alluded to, going back to that strong employment report, the strong retail sales numbers, obviously the inflation numbers, not only with today, but the CPI numbers. I mean, it's been setting the stage to suggesting that the cooling in the economy, the deceleration in inflation that looked like maybe it was going to unfold as we came into the year, getting people more optimistic, the Fed could begin to pause. I mean, that's all these data that we've seen the last few weeks have called that into question. I think it's got to have left the Fed very uncomfortable. The last thing they want to do is pause and have to then restart, because they stopped too early. And so we think with the data that we've got in hand, with inflation moving up, not down, the Fed will take more aggressive action as early as March, moving by 50 basis points as opposed to just 25, and that they will end up having to do more. So we've got now that terminal rate at 5.75 and wouldn't even rule out that it hits 6%. This is the kind of weekend that the inbox is fun to read because you get people, the stuff, they drop things like, weekly update and they're going, we think they're going to 6.5%. Like crazy things are about to happen. So let me just quote Chris Repke at Forward Bonds writing after the report. The risk is now whether the Fed shifts back into full attack mode and delivers a half-point hike in March. And listen up, Steve, ups the terminal rate forecast to 6% this year. So he thinks the dot, Steve, in the next meeting could show a significant upward bias. Of course, we're going to get a lot of the February data before then, so we'll see.
ඔව් ගයිස් දැන් අපිට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේගොල්ලොත් කියන්නේ මේගොල්ලෝ එක්ස්පෙක්ට් කරපු ටාගට් එකට තාම ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ හින්දා ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් එන අප්කමින් මීටින් එක ගොඩක්ම ඇග්‍රෙසිව් විදිහට මේගොල්ලෝ රේට් එක හයික් කරලා එක්ස්පෙක්ටඩ් ටාගට් රේට් එකට ගේන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. අපිට ඒක හරියටම එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ මොකද අපිට ඩේටා මත තමයි හැම තීරණයක්ම ගන්න වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දැන් දන්නවා ගොඩක්ම මේ ෆෙඩ් එක month over month data dependence policy එකක් තමයි continue කරන් යන්නේ. ඒ හින්දා අපි බලමු දැන් ඉස්සරහට තියෙන FOMC එකෙන් මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක් ගනීද කියලා. දැනට තියෙන කන්ඩිෂන් එකත් එක්ක ගොඩක්ම USD එක හොකිස් මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට මෙතනත් මම ගත්ත පෙන්නන්න. personal income increased 131.1 billion. ඒත් එක්කම consumer spending increase 312.5 billion. දැන් මේ රිලීස් වෙලා තියෙන ෆයිනල් ජනවාරි රිලීස් වෙච්ච ඩේටා ගද්දිත් personal income එකත් ගොඩක්ම හොඳ පොසිටිව් විදිහට වැඩිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා consumer spending උත් ගොඩක්ම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට මේ රීසන් එක ගොඩක් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙනවා දැන් USA ඉකොනොමි එකේ. මම හිතනවා ඩොලර් ඩිමාන්ඩ් එක තව ඉස්සරහට තියෙයි කියලා. අපි බලමු guys මේ මොන වගේ අප්කමින් ඉවෙන්ට්ස්ද දැන් ඉස්සරහට එන්න තියෙන්නේ කියලා ඩොලර් එකට. ඔව් දැන් ඕගලන්ට පේනවා මෙතන පෙබරවාරි 27 වෙනිදා durable goods රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. අපි බලමු මේකේ අවුට්කම් එක මොන වගේ අවුට්කම් එකක් එයිද කියලා. මොකද durable goods වල ප්‍රයිස් එකත් බලපානවා මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එකට. ඔව් guys එතකොට අපිට පෙබරවාරි 28 ගත්තොත් මේන්ලි බලන්න පුළුවන් PMI numbers රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. මේ ගැනත් ගොඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕනි මොකද PMI numbers ගොඩක් important. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මාර්තු 1 වෙනිදා consumer confidence එක ફોකස් කරන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ වගේම global manufacturing PMI එකේ මොන වගේ වෙනස්කමක්ද වෙන්නේ කියලා. ගොඩක්ම මේ consumer confidence එක ගොඩක්ම වැඩි වෙලා આવොත් ඒකත් inflation එකට ගොඩක්ම reason එකක් වෙනවා. ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේකත් ගොඩක් important වෙනවා. ඒත් එකම ගන්නකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මාර්තු 2 වෙනිදා manufacturing PMI රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. මේවත් ගොඩක් most important events වගේක් තමයි දැන් එන්න තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම initial jobless claim එක. ඒ වගේම non farm productivity එක. අනිවාර්යෙන් focus කරන manufacturing PMI එක මොන වගේ percentage එකක් ගනීද කියලා. මේක ගොඩක් 50ට වැඩියෙන් આવොත් ගොඩක් ඒක positive වෙනවා. ඒත් එකම initial jobless claim එකත් බලන්න. දැන් මේ ආපු data බලද්දි ඔයගලන්ට පේනවා ගොඩක් jobless claim ගත්තාම ගොඩක්ම positive විදිහට තමයි release උනේ. මේගොල්ලන්ගේ economy එකේ ගොඩක් jobs create වෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම guys ඔයගොල්ලෝ focus කරන්න මාර්තු 3 වෙනිදා speech එකක් එන්න තියෙනවා. ඒත් එක්කම service PMI and composite PMI එක. මේ දෙකත් ගොඩක්ම important වෙයි. මේක බලමු මොන වගේ outcome එකක් ගනීද කියලා. මම ගිය සතියේත් ඔයගලන්ට මේ events explain කරා market forecast එකේ. ඒකත් බලලා මේ දැන් තියෙන එකත් බලලා idea එකක් ඔයගලන්ට generate කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මාර්තු 4 වෙනිදා රිලීස් වෙන්න තියෙනවා manufacturing PMI. ඒකත් අනිවාර්යයෙන්ම focus කරන්න. ඒ වගේම ISM non manufacturing employment එකත් පොඩ්ඩක් focus කරන්න වෙයි. මේක ගොඩක් important මේ manufacturing PMI data බලනකොට දැන්ටත් ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් 55.2ක වගේ හොඳ positive level එකක තියෙන්නේ. බලන්න මේක ගොඩක් අඩු වෙනවද steady මට්ටමක තියෙනවද කියලා. මේක මේ මට්ටමෙන්ම තියාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒක ගොඩක් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ ඉකොනොමි එකට. ගොඩක්ම negative ගියොත් ඒක demand එක අඩු වෙන්න reason එකක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ follow කරන්න මේ speeches වලින් මොන වගේ දේවල්ද ඉකොනොමි ගැන කියන්නේ කියලා. එතකොට ගත්තොත් අපිට මාර්තු 7 වෙනිදා ලොකු ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට්ස් බලා ගන්න නැහැ. එතකොට මාර්තු 8 වෙනිදා ගත්තොත් ජෙරම් පාල්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක most important වෙනවා. මේකත් අපි බලමු මොන වගේ දේවල්ද මෙයා කියන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම export and import රිලීස් වෙන්නත් තියෙනවා trade balance එක. මේකෙත් බලමු මොන වගේ වෙනසක්ද වෙන්නේ කියලා. මේක ගොඩක්ම
එෆෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මොකද USA ගත්තාම ගොඩක්ම මේ එක්ස්පෝර්ට් ඉම්පෝර්ට් කන්ට්‍රි එකක් නෙමෙයි. ඒ නිසා මේ data අපිට ගොඩක්ම volatile එකක් බලා ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මාර්තු 9 වෙනිදා බලා ගන්න පුළුවන් jobs opening release වෙන්න තියෙනවා. එතකම initial jobless claim. මේ reports දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. jobs කොහොමද generate වෙලා තින්නේ? jobs අඩු වෙනවද? එන්න jobs වැඩි වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. එතන මේකත් economy එකට ගොඩක්ම involve වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් මාර්තු 10 වෙනිදා බලා ගන්න තියෙනවා non farm payroll, unemployment rate and average hourly earnings. මේ ගොඩක්ම වැදගත් events වගේක් තමයි රිලීස් වෙන්න තියෙන මාර්තු 10 වෙනිදා. මේක ફોකස් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම non farm payrolls මොන වගේ වෙනස්කමක්ද වෙන්නේ, ඒ වගේම unemployment rate. දැනට තියෙන rates ගත්තාම unemployment එක positive මට්ටමක තියෙන්නේ 3.4 වගේ level එකක. ඉස්සරහට බලමු දැන් jobs create වීමත් එක්ක එතකොට අලුතෙන් jobs opening ඒවත් එක්ක මොන වගේ දෙයක්ද වෙන්න පුළුවන් කියන එක අපිට ફોකස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන් මම කලිනුත් පෙන්නපු data වලට අවධානය තියාගත්තොත් එතකොට බලමු මේවා මොන වගේද රියැක්ට් කරන්න කියලා. එතකොට ගත්තොත් මාර්තු 14 වෙනිදා 14 වෙනිදා ගොඩක්ම ඉම්පෝර්ටන්ට් නිවුස් වගේක් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට්, කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් රේට්, CPI, කෝ ඉන්ෆ්ලේෂන් ඉයර් රිපෝට්ස්. ගොඩක්ම වැදගත් අපිට දැන් ඉකොනොමි එක මොන වගේ perform එකක්ද කරලා තියෙන්නේ කියලා දැන් මේ රිලීස් වෙන්න තියෙන data වලින් බලා ගන්නත් පුළුවන්. මේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න. මොකද දැන් මේක data dependence නිසා මේ data මත තමයි හැම දෙයක්ම depend වෙන්නේ. ඒ dataත් එක්ක අපිට පුළුවන් අපේ opportunities හදා ගන්න. අපිට short term, long term buy or selling opportunities. ඒත් එක්කම ගත්තොත් මාර්තු 15 වෙනිදා බලන්න පුළුවන් PPI රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. ඒ වගේම retail sales. මේ දෙකත් අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මේවල ගොඩක්ම මේ පොසිටිව් මට්ටමකින් ආවොත් මේකත් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් වෙන්න රීසන් එකක් වෙන නිසා. ඊළඟට ගත්තොත් ගයිස් මාර්තු 16 වෙනිදා බලා ගන්න පුළුවන් මේන්ම ඉවෙන්ට් එකක් විදියට අපිට බිල්ඩින් පර්මිට්ස් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉනිෂියල් ජොබ්ලස් ක්ලේම් රිලීස් වෙන්න තියෙනවා. මේ දෙක ගොඩක්ම වැදගත්. මේක බලන්න කොහොමද මේගොල්ලන්ගේ අලුතෙන් බිල්ඩින්ස් පර්මිට්ස් වැඩි වෙලා තියෙනවද? අඩු වෙලා තියෙනවද? එතකොට බිල්ඩින් පර්මිට්ස් එන්න වැඩි වෙනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳයි ඉකොනොමි එකට. මේ දේවල් තමයි ගයිස් අපිට මේ වීක් එක ගත්තාම මේ ඉස්සරහට බලා ගන්න තියෙන ඉකොනොමික් ඉවෙන්ට්ස්. හරි අපි දැන් බලමු ගයිස් ස්ටොක්ස් කොහොමද performs කරලා තියෙන්නේ කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. පහුගිය සති කිහිපෙම ගත්තාම US වල තියෙන ස්ටොක්ස් වල ඔයගලන්ට පේනවා මේ ගොඩක් නෙගටිව් ඉම්පැක්ට් එකක් තමයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. මම ඔයගලන්ට මෙතන ගත්ත ඉන්ඩෙක්ස් එකත් පෙන්නන්න. S&P 500 ඉන්ඩෙක්ස් එක ගත්තොත් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන ගොඩක් long term මේ down trend එක තමයි price එක ගියේ. මොකද ඩොලර් එක ඇග්‍රෙසිව් විදිහට ඩිමාන්ඩ් වුණ නිසා ස්ටොක්ස් වල එක ගොඩක් නෙගටිව් විදිහට බලපෑවා. දැන් කොට අපිට අන්තිමට බලා ගන්න තියෙන data බලද්දිත් පේනවා ඔයගලන්ට දැන් SPX index එක 3970 වගේ තමයි දැන් ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. මේක න පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න වෙයි. මොකද දැන් කලින් බලපු අප්ඩේට්ස් එක්කත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඇග්‍රෙසිව් විදිහට හයිකින් එක දිගටම කරන් ගියොත් ඒක ගොඩක්ම ස්ටොක්ස් වලට නෙගටිව් බලපානවා. මොකද පවෙල් ගේ හැම මීටින් එකේදී මෙයා කිව්වේ මේ දෙක ස්ටඩි තියාගෙන යන්න තමයි ගොඩක් වෙලාවට try කරන්නේ. මේ ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න වෙයි. දැන් මොකද ස්ටොක්ස් ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ ඩිමාන්ඩ් සෝන් එකකට මේ රීච් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ස්ටොක්ස් ගොඩක්ම ඩවුන් වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉකොනොමි එකේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක. ඒතකොට ගොඩක් දුරට මේ පාර ඇග්‍රෙසිව් විදිහට හයික් එක කරොත් ඉන්ෆ්ලේෂන් එක යම් කිසි මට්ටමකට අඩු වෙයි කියලා මම එක්ස්පෙක්ට් කරනවා. ඒත් එක්කම ගයිස් අපි දැන් බලමු මේ yields වලට මොන වගේ සිටුේෂන් එකක්ද තියෙන්නේ කියලා. දැන් yields ගත්තොත් මම කම්පැරිසන් එකක් කරන් තිනවා මෙතන.
30 year 10 year and 2 year yields ගත්තහම දැනට මේ yields category තුනම up movement එක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන 2 year yield එක ගොඩක්ම aggressive විදිහට වැඩි වුණා. මේක දිගින් දිගටම මෙහෙම ගියොත් මේක ගොඩක්ම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද අපිට yield curve controlling ගත්තොත් මේක හරි yield curve controlling method එකකට නෙමෙයි යන්නේ. එතකොට yield curve control ගත්තාම කිසිම establishment එකක් දකින්නේ නැහැ මම මෙතන. ඒක නත් පොඩ අවධානය ඉන්න ඕනේ මේ hiking එකත් එක්ක දැන් මේවා කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. මේක නත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ අවධානයෙන් ඉන්න. ඒත් එක මේ forex live එකේ බලමු මොනවද කියලා තියෙන්නේ කියලා. මේගොල්ලොත් කියන්නේ මෙතන කියලා තින්නේ USD as PC inflation runs hot. ඒ කියන්නේ මේ PCE වල ගොඩක් මේ price වැඩි වෙච්ච එක ගොඩක්ම inflation එක වැඩි වෙන reason එකක් කියලා තියෙනවා. මෙතනත් පේනවා ජනවාරි core inflation එක ගත්තොත් 4.7 වලට වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට මිචිගන් consumer sentiment එක ගත්තත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 67ට හොඳ positive විදිහට release වෙච්ච මේ data එකක්. දැන් මෙතන ඔයගලන්ට මේකෙත් පහුගිය දවස්වල බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන මිචිගන් consumer sentiment එක ඒකත් එක්ස්පෙක්ට් කරපු නැති විදිහට හොඳ පොසිටිව් විදිහට තමයි ආවේ. ඒතර මේ රිලීස් වුණ ඩේටාත් එක්ක දැන් ගොඩක්ම ඩොලර් එක ඩිමාන්ඩ් වුණා. ඉන්ෆ්ලේෂන් එක ගොඩක් වැඩි වෙන්න රීසන් එකක් වෙච්ච හින්දා. අපි බලමු ගයිස් දැන් ඩොලර් ඉන්ඩෙක්ස් එක මොන වගේ ලෙවල්ස් වලට රීච් කරන්න පුළුවන්ද කියලා දැන් මේ අපිට තියෙන ඩේටාත් එක්ක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වීක්ලි chart එක මම ගිය සතියේත් එක්ස්ප්ලেইন කරා. හොඳ බුලිෂ් ට්‍රෙන්ඩ් එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. අපි බලමු එක ඩේලි වලට ගිහිල්ලා. ඔව් දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන guys ඩේලි ගත්තාම මම මාක් කරලා තිනවා මෙතන most important key levels දෙකක්. මේ key levels දෙක අතර තමයි දැන් price එක තියෙන්නේ. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඩේලි ගත්තොත් මෙන්න මේ high එකට දැන් මේ price එක reach වෙන්න තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම 4 hour ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මේක bullish trend එකක් විදිහට දැන් price එක continue වෙගෙන යනවා. එතකොට අපි අවධානයෙන් ඉමු. මොකද මෙතන මේ high level එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 105.631කින් මෙතනින් price එක ගොඩක් වෙලාවට bounce back වෙන්න පුළුවන්. දැන් එන්න තියෙන upcoming events වල තියෙන මේ result එකත් එක්ක. එතකොට අපි trading ideas ගද්දී අනිවාර්යෙන් අවධානයෙන් ඉන්න මේ economic events වල release වෙන outcome එක. outcome එක release වෙන ගමන්ම entries වලට යන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න price එක react කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ ගැනත් අවධානයෙන් ඉන්න. ඊට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට මේ එන events ගොඩක්ම positive වුණොත් සහ inflation එකට ගොඩක්ම මේක reason එකක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ 106 කියන level එකට price එක reach කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට දැනට key levels ගත්තත් 107 කියන level එකට price එක move වෙන්න පුළුවන් reason එකක් තියෙනවා දැන් තියෙන dataත් එක්ක. එතකොට market එක expect කරන දේත් දැන් ඔයගලන්ට යම්කිසි හොඳ අදහසක් ආවා මේ මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් ඒගොල්ලොත් expect කරන්නේ මේ hiking circle එක තාම නවතින එකක් නෑ කියලා. ඒත් එක්කම අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් forex live එකේ දාලා තියෙන updates එක බලද්දි ගොඩක්ම ඩොලර් එකට hawkish sentiment එකක් තමයි මෙතන හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි අවධානයෙන් ඉමු දැන් රිලීස් වෙන ඩේටාත් එක්ක අපිට මොන වගේ opportunities grab කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. හරි මං හිතනවා ඔයගලන්ට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන නැති මේ වීඩියෝ එක guys. channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න subscribe කරන්න. ගොඩක් වැදගත් දේවල් ඔයගලන්ට මේ channel එක හරහා මට ටයිම් එක තියෙන හැම වෙලේම මම ඔයගලන්ට ගේන්න මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගොඩක්ම කාර්යබහුල නිසා ස්ටඩීස් නිසා ගොඩක් වීඩියෝ කරන්න තියෙන ටයිම් එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒක කොහොම වුණත් ටයිම් එකක් තිබුණච්ච හැම වෙලාවකදීම මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට වැදගත් දෙයක් අරන් එනවා මේ channel එක හරහා. ඒක ඔයගලන්ගේ ට්‍රේඩින්ග්ස් වලට යූස් කරගෙන ඔයගලන්ගේ ඇනලයිස් එකත් බලලා ඒක සක්සස් කරගන්න යූස් කරගන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි guys එහෙනම් අපි අලුත් අප්ඩේට් එකකින් හම්බෙමු ඉක්මනටම. ඔයගලන්ට good luck.